بلوچستان جل کے راکھ ہو گیا ہے. بلوچستان میں صرف گھر نہیں جلے, بلوچستان میں صرف گاؤں نہیں جلے, بلوچستان میں زندہ لاشیں جلا دی گئی ہیں. اب بلوچستان جو پوائنٹ آف, میں کل بھی اس ڈنر پہ تھا, منیزا کے ساتھ میں نے بات کی, انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں نظر, اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا. بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میں اگر وزیر اعلیٰ کی طرح دبنگ آواز میں سلطان رائی کے لہجے میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ہم نے سب کی کمر توڑ دی ہے, نہیں, کسی کی کمر نہیں ٹوٹی, ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر. بلوچستان جل کے راکھ ہو گیا ہے. بلوچستان میں صرف گھر نہیں جلے, بلوچستان میں صرف گاؤں نہیں جلے, بلوچستان میں زندہ لاشیں جلا دی گئی ہیں. مسئلہ سیاسی تھا, لیکن اس ملک کے حکمرانوں نے اس سیاسی مسئلے کو جو ہے فوجی مسئلے سے یا طاقت کے زور سے جو حل کرنے کی کوشش کی, اور طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے ہوئے آج وہ بلوچستان جہاں پر میں اور ڈاکٹر مالک اپنے علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. باہر کے لوگوں کو آپ چھوڑیں گے, ہم جو وہاں کے باشندے ہیں, وہاں کی سیاست کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے آبا و اجداد کے قبرستان ہیں, ہم بھی اپنے علاقوں, ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا نہیں سکتے. جب ایک سیاسی مسئلے کو حل سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت, بندوق, ڈنڈے, عقوبت خانے, انفورس ڈس اپیرینس کے طریقے استعمال کریں گے, تو میں یہ کہنے پہ حق بے جانب ہوگا مجاہد صاحب, پھر یہ 31 جنوری نہ پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری ہوگا. بلوچستان کے حالات تو روز اول سے خراب تھے. پہلا معاہدہ, وہ کہتے ہیں نا جو خشت رکھی گئی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی. خان آف کلات اور محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, کئی میرے دوست ہوں گے ان کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا, دستخط ہیں اس میں محمد علی جناح صاحب کے. اس میں ریاست کلات, اس میں دستاویزات جو ہمارے پاس ہیں, یہ ہے معاہدہ جو محمد علی جناح اور خان آف کلات کے درمیان ہوا تھا 27 مارچ 1948. پاکستان تو ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی 14 اگست 1947 کو میرے وجود میں آیا تھا. اسی میں قائد اعظم کے اپنے دستخط ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. اب کوئی جب اپنی تاریخ پیدائش چھپائے, 15 سے اس کو ریورس گیئر لگا کے 14 کر دے, تو ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ فارم 47 میں نتائج تو بدلے جاتے ہیں, یہاں تو اپنے ملک کی پیدائش کو بھی بدل دیا. اب 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو پاکستان میں وجود میں آتا ہے, لیکن 27 مارچ 1948 کو محمد علی جناح اور خان احمد یار خان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اس درمیان 7 مہینے گزر جاتے ہیں.
उन 7 महीनों में बलूचिस्तान कहाँ था, किसके साथ था? आया ब्रिटिश कॉलोनी थे हम या हिंदुस्तान का हिस्सा थे? इसका पाकिस्तान की निसाब की तारीख की किताबों में भी हमें पता नहीं चलता। वो अरसा कहाँ थे हम लोग, बलूचिस्तान के लोग? बलूचिस्तान कहाँ था? ना पाकिस्तान का हिस्सा था, ना हिंदुस्तान का था, ना आपके ब्रिटिश राज का हिस्सा था। तो इसका मतलब कि बलूचिस्तान इन 7 महीनों में एक आज़ाद रियासत थी, और जिसके बाद 27 मार्च को आप ये डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उसमें जो नुकात दिए गए हैं, 9 नुकात हैं उसमें, कि बलूचिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी तफसील है उसकी, शायद इतना वक्त ही ना हो हमारे पास, कि एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। 4 शोबे जो हैं वो वफाक के पास होंगे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फाइनेंस और दिफा खारजा अमूर। इसके अलावा तमाम जो उस दस्तखत, इसको फ्रांसिक करा के देख लें आप, ये उन्हीं के दस्तखत हैं जिसमें ये मुआहदात किए गए थे, लेकिन आप उसका भी एहतराम नहीं करते। और उसके 6 माह बाद, मेरे ख्याल में 6 या 7 माह बाद, मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, और ये मुआहदात पता नहीं किस गौर में या किस कब्रिस्तान में दफन किए गए। 2023 में इन्हीं इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो ज्यादतियां हुई हैं, डॉक्टर मारंग बलोच एहतजाज करती हुई बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च करती हुई जब इस्लामाबाद पहुंचती है, जो अंडर टेकर हुकूमतें आप लोगों ने बनाई हुई थी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, उस अंडरटेकर हुकूमत ने उनके साथ क्या सलूक किया? कश्मीर और फलस्तीन की याद आ गई होगी आपको। उन बेटियों को, उन बच्चियों को सर्द रातों में जो है आपने ठंडे पानी से जो है उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद जो मुल्क का कैपिटल है, उसके थानों में जो है आपने बलोच माओ बहनों की गिरफ्तारी का जो इफ्तिताह कराया। इसी अंडरटेकर हुकूमत का की लीडरशिप को, क़यादत को आपने साइडलाइन करके मसनवी वहां फैक्ट्री के पोल्ट्री फार्मों से आपने मसनवी क़यादत पैदा करके उनको हुकूमत थोप दी, उनके हवाले कर दी, और जिसके नताइज रोज बरोज हम और आप भुगतते रहे। अब बलूचिस्तान जो पॉइंट ऑफ, मैं कल भी बैठा उस डिनर पे था, मुनिजा के साथ मैंने बात की, उन्होंने बोला कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, आप समझे कि मैं कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। मैं अगर वजीर आला की तरह दबंग आवाज में सुल्तान राई के लहजे में आपसे कहूं कि नहीं जी हमने सबकी कमर तोड़ दी है, नहीं, किसी की कमर नहीं टूटी, रियासत की कमर टूटी हुई है। वहां पर रियासत बिल्कुल अपाज होकर रही है बलूचिस्तान में। उसके जिम्मेदार यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की रियासत, यहाँ की रियासती इदारे, बलूचिस्तान के लोग नहीं। अब मजीद खून खराबा रोकने से पहले पंजाब, यहाँ की रियासत और हुक्मरानों से एक इल्तिजा ही कर सकता हूँ कि हक भी आपको हासिल है। पहले भी आप लोगों ने इस हक का इस्तेमाल किया, और ये हक आप एक बार फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1970 में जो आप लोगों ने नारा लगाया था, इधर हम उधर तुम, अब ये नारा भी आप ही लगाएं। बलूचिस्तान और अपने दरमियान जो है मजीद खून खराबा रोकने के लिए
یہ میری تجویز ہے, آپ اس پر عمل کریں نہ کریں, لیکن اب صرف اس خون خرابی کو روکنے کے لیے اب بااختیار لوگ ہیں, آپ کر بھی سکتے ہیں, پہلے بھی آپ نے کیا ہے, تاریخ گواہ اس کی, اب بھی آپ اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ایک اچھے ہمسایوں کے طور پر ہم اور آپ رہ سکیں گے. ایک گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچیں, ایک دوسرے کی ہڈیاں چبائیں, ایک دوسرے کے بچوں کو جو نا تندور کی آگ میں پھینکیں, اس سے بہتر ہے کہ کچھ ہمارے درمیان کوئی فاصلے رہے.